Donald John Trump. منذ أن تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة قبل 4 أعوام، أطلقت هوليوود عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية نددت فيها بسياسته وتصرفاته، واصفة إياها باللامهنية واللا أخلاقية والجنونية، وحذرت من عواقبها. بينما شن نجومها حربا إعلامية ضده، آملين أن يقلبوا عليه مناصريه. Not very bright. You're certainly a racist and a misogynist, and is a pathological liar and has major mental defections. There's nothing redeeming about his character at all. It's amazing, nothing. He's an odd one. He wants loyalty the way a baby wants loyalty. لكن عدد المصوتين لصالحه ارتفع في انتخابات 2020 مقارنة مع انتخابات 2016. إذا لماذا فشلت هوليوود ونجومها في التأثير على الرأي العام الأمريكي؟ عندما خاض ترامب الذي كسب شهرته كمقدم للبرنامج التلفزيوني The Apprentice معركة انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 2016 ضد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، سخرت منه هوليوود ولم تأخذه مأخذ الجد، واثقة أن حليفتها المحنكة كلينتون ستسحقه بسهولة. لهذا أصيبت بالهلع بعد فوزه عليها. I'm very upset and angry, but I'm working toward harnessing that energy into being ready to protest when I see injustice and work toward making my own community better. عادة تنسق هوليوود فعالياتها مع البيت الأبيض وترتبط بعلاقة وثيقة ومؤثرة مع الرئيس الذي يقيم فيه، وخاصة الديمقراطيين منهم. ومع تسلم ترامب الحكم خسرت هوليوود نفوذها في واشنطن وتأثيرها على سياساتها، فلم يعد أمامها خيار إلا التخلص منه، فأعلنت الحرب عليه على جبهات عديدة، أولها كان مساندة الإعلام ضده. You are fake news. النجمة الهوليوودية العريقة ميريل ستريب فتحت المعركة ضد ترامب بعد شهرين من الانتخابات على منصة جوائز الجولدن جلوب. وبعد سماع خطابها اتصل بها المخرج العريق ستيفن سبيلبرغ وعرض عليها صنع فيلم ذا بوست الذي يطرح محاولة الرئيس المتنحي ريتشارد نيكسون منع نيويورك تايمز وواشنطن بوست من نشر وثائق سرية كشفت عن عدم وجود النية لدى الحكومات الأمريكية لإنهاء حرب فيتنام التي كانت مشتعلة آنذاك. And I'm witnessing what happened then all over again right now, and I couldn't believe it. If you look at the numbers, there were more prosecutions under the Espionage Act during the Obama administration than any other administration. Yeah, Snowden and others. Yet, no one in Hollywood was urged to say something about it or do something about it. Well, what would Hollywood, in terms of making a film? Yeah, similar. I don't have the same information about Snowden. بينما قام روب راينر بطرح فيلم شاق أن آه، حيث قدم قصة الجريدة الوحيدة التي كشفت عن أكاذيب إدارة جورج بوش الابن خلال حملة الترويج لحرب العراق عام 2003. من المفارقات أن ترامب لم يصدق تلك الأكاذيب وعارض الحرب بينما أيدتها كلينتون. You end up being a passionate supporter of Hillary Clinton. We're not living in the world of the perfect. I mean, there wasn't even a choice for me. So, yes, she voted for the war in Iraq, but what am I going to do? Say, okay, because of that, I don't vote for you? Of course not. Well, I think it's good that that is exposed now. I think we have to hold not only people that we have adversarial political views from to task, but I think we also have to hold our friends and our compatriots, people who follow a line of policy that we agree with. We have to hold them to the same standard. The freedom of the press to ask hard questions and hold all people in power to account. عندما فشلت الصحافة بالإطاحة بترامب وجهت رماحها تجاه هوليوود، فكشفت عن استغلال نفوذ واعتداءات جنسية ارتكبها أبرز رموزها وألد أعداء ترامب هارفي واينستين، فصارعت هوليوود بإنكار معرفتها بجرائمه. I had absolutely no idea, and I don't know anybody who had any idea that that was going on. Harvey would tell me about affairs he'd had with actresses, which I mostly didn't believe. I had never heard anything about rape or anything about him forcing himself on women. وسرعان ما تحولت فضيحة واينستين إلى سير عارم جرف معه عشرات من مسؤولي هوليوود ونجومها. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men.
but their time is up. وفجأة وجدت هوليوود نفسها تخوض حربا مع ذاتها وأصبحت مستهدفة من قبل الحركات النسائية. I think what women want is inclusion at the top layers of the decision making at leadership level. فاضطرت هوليوود لإجراء إصلاحات لحماية النساء من التحرشات الجنسية ومنحهن مناصب تنفيذية وأدوار بطولة في أفلامها، كما ضاعفت عددهن في عضوية أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة. بينما انشغلت هوليوود في إصلاح نفسها، استمر ترامب في تدمير كل ما حققته من قبل مع إدارات سابقة، مثل سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ وإيقاف مشاريع الطاقة البديلة. فردت هوليوود بإطلاق أفلام تحذر من عواقب سياسته المدمرة على الإنسانية وكوكبها. آرون أرونوفسكي حذر من تدمير البيئة في فيلم ماذر، بينما كشف نائب الرئيس السابق آل جور عن عواقب الاحتباس الحراري المدمرة في An Inconvenient Sequel. أما أرنولد شوارتزنيجر فروج لحماية المحيطات في Wonders of the Sea. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. How do you combat that? We don't wait for him. We don't wait for Washington. This is about people power. We want the people to see it, and we want the people to start protecting the world and the environment. لكن الأمريكيين تجاهلوا تلك الأفلام وأيدوا ترامب في فتحه مناجم الفحم وإلغاء قوانين حماية البيئة التي بادر بها سابقه باراك أوباما. Why do you think people believe his lies? They don't believe his lies. They know he's lying. So why do they vote for him? Racist. His voters are racist. Yes. That's more than 50% of the American people. 38 to 40%. لكن هوليوود وجدت نفسها متهمة ببث العنصرية التي استغلها ترامب لحشد تأييد الأمريكيين البيض له. فمنذ تأسيسها طرحت الرجل الأبيض كبطل مغوار يتصدى لأشرار من السود والآسيويين واللاتينيين والمسلمين والهنود الحمر ويتغلب عليهم. There's many examples of how groups of people have been dehumanized within cinema and television. تلك العنصرية تجلت عندما اختفى الملونون من ترشيحات جوائز الأوسكار عام 2016، فاشتعلت حملة أوسكار بيضاء للغاية وأجبرت الأكاديمية على رفع عضوية الملونين فيها، ما أسفر لاحقا عن ترشيح وتتويج العديد من مواهب وأفلام الملونين بجوائز أوسكار. I have been given the tools to empathize, to understand what it's like to be a suburban white dad, a suburban white mom, all my life. There are people, white audiences who come into theaters who haven't had as many opportunities to do that with characters who look like me. And now that more people like myself creating these stories, I do think it's going to shift an audience perspectives who's never had to look someone like Stephan James in the eye the way they have to in this film. ذلك التغيير انعكس في إنتاج العديد من أفلام الملونين، فضلا عن سحب الاستوديوهات بعض أفلامه الكلاسيكية من منصاته الإلكترونية بسبب طرحها النمطي. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. تصريحات ترامب المعادية للمهاجرين والمسلمين دفعت هوليوود أيضا إلى تغيير نهجها تجاههم وإنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية من منظورهم بعيدا عن الصور النمطية التي كانت تطرحها عنهم آنفا. أولها كان فيلم الأمريكي الباكستاني الكوميدي كوميل نينجاني The Big Sick. ولاحقا طرحت شبكة هولو أول مسلسل عربي مسلم أمريكي وهو رامي للكوميدي الأمريكي المصري رامي يوسف. هوليوود ابتدوا يشوفوا ان الافلام توري مسلمين كده violent وتيرورست تعمل مشاكل، فتلاقي الهيت كرايمز against Muslims في أمريكا go up. هم عارفين ان لازم يعملوا حاجة تورينا more positive وتورينا human. لكن التغييرات التي قامت بها هوليوود لم تجذب مؤيدي ترامب البيض لها، بل نفرتهم منها ومن أفلامها. The America they want to return to is a fantasy that Hollywood put in front of them. The white, male, heterosexual, Christian America never existed. It's just the way movies and television shows were. The vigilante, the good man with a gun who can defeat 10 bad men with guns. That's never happened, ever, except in movies. مؤيدو ترامب وجدوا ضالتهم في أفلام معادية للديمقراطيين، مثل الفيلم الوثائقي أوباما's أمريكا الذي اتهم أوباما بكراهية الولايات المتحدة. ورغم ذم هوليوود والنقاد له، إلا أنه تفوق على أفلام هوليوود الوثائقية في شباك التذاكر، حيث وصل دخله 30 مليون دولار. إذن هوليوود لم تنتصر على ترامب، لأن معركتها كشفت أنها لا تقل فسادا عنه، وأنها دون قصد مهدت الطريق له إلى البيت الأبيض.
من المفارقات أن المعركة أثرت على هوليوود وغيرتها وأطاحت برموزها بدلا من أن تقلب مؤيدي ترامب عليهم. لكن المستفيدين من تلك المعركة هم المسلمون والملونون والنساء الذين استغلوها لإجبار هوليوود على فتح أبوابها لهم ومنحهم الفرصة لطرح وجهات نظرهم في أفلامها من أجل مواجهة مظاهر العنصرية والتمييز ضد غير البيض والنساء التي ساهمت في بروز ترامب. حسام عاصي، BBC سينمارك.